सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल वरुण भट्ट। पंजाब सरकार के एफसीआई विभाग वालों लगातार आटा दाल स्कीम तहत पड़ताल करवाई जा रही सी, तां हुण इस पड़ताल दे विच कई गड़बड़ियां सामने आईयां हन। तकरीबन 51% पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। तां इस पड़ताल दे विच कई हैरानीजनक खुलासे होए हन। तां सब तो पहला तुहानूं ये दस दिंदे कि 45,000 अजिहे लोग हैं जो इस दुनिया दे विच नहीं हैं, लेकिन फिर भी आटा दाल स्कीम का लाहा लाभपात्री बन के कुछ लोग लै रहे सन। तो हुण उन्हां दे खिलाफ सरकार जिहड़ी हैगी है कार्रवाई कर सकती है। तो सितंबर महीने दे विच सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं भी वक्रे तौर पर जिन्ने स्मार्ट राशन कार्ड हैं उन्हां दी जांच करवाउण दे हुक्म दिते गए हैं। तो वह जांच जिहड़ी हैगी है वक्रे तौर पर चल रही है। तो वेरविਆਂ मुताबक बिजली विभाग होवे या फिर समाजिक सुरक्षा विभाग होवे, इन्हां विभागां वल्लों भी आंकड़े जिहड़े हन सरकार दे नाल सांझे कीते हन। एफसीआई विभाग लगातार जिहड़ी हैगी है पड़ताल करवा रहा है। तो 45,000 अजिहे लोग मिले हैं जो मृतक हैं, पर फिर भी उन्हां दे नाम उपर कुछ लोग जिहड़ा हैगा इस स्कीम का फायदा ले रहे सन। तो तकरीबन 9391 राशन कार्ड हुण तक रद्द किए जा चुके हैं। तो तुहानूं ये भी दस दिंदे कि कुछ महीने पहला केंद्र सरकार वालों भी कट लगाया गया सी। तो यह कहा गया सीगा कि जो कोटा है उस तो वध जिहड़े हन लोग यह स्कीम का लाहा लै रहे हैं या वध जिहड़े हन लोग इसनूं यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार वालों एक वक्रे तौर पर फिर इस पड़ताल कराउण दी स्कीम आरंभी गई सी। तो हुण उस दे विच कई गड़बड़ियां सामने आईयां हन। तो तुहानूं सीक्वेंस वाइज वो गड़बड़ियां भी दस दें कि गड़बड़ियां हैं। तुहानूं सब तो पहला यह दस दिंदे कि फरवरी तक हुण तक 9391 राशन कार्ड जिहड़े हैं वो रद्द किए जा चुके हैं। तो पंजाब दे विच कुल 40.68 लाख राशन कार्ड हैं, जिन्हां दे विचों 20.78 लाख की पड़ताल पूरी हो चुकी है। तो इस पड़ताल दे विच 1.63 लाख राशन कार्ड अयोग पाए गए हैं, जो करीब 7.88% बनते हैं, यानी कि 8% लोग अजिहे हैं जिहड़े अयोग पाए गए हैं। हालांकि 51% जिहड़ा हैगा हुण तक कार्डां दी पड़ताल का काम जिहड़ा हैगा वो नेपरे चढ़िया है। तो तुहानूं यह दस दिंदे कि जो आटा दाल स्कीम की कार्रवाई पड़ताल दे विच गड़बड़ियां सामने आईयां हैं, उस दे तत्थ जिहड़े हैं बड़े हैरान करने वाले हैं। तो मृतक व्यक्ति आटा दाल स्कीम तहत जिहड़ा हैगा राशन लै रहे सन। तो तुहानूं ये भी दस दिंदे कि कुछ एक रसूखवान लोग भी जिहड़े सन वो इस स्कीम का लाहा लै रहे सन। 2 दिन पहला जगबानी के उपर खबर दिखाई गई सी कि रसूखवान लोग जिहड़े जमीन जायदादां वाले हैं या फिर सरकारियां नौकरियां करते हैं, तो वो लोग भी इस स्कीम का लाहा लै रहे सन। तो इसका खुलासा हुण इस कारण होया जदों आधार कार्ड लिंक किया गया, तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा यह गड़बड़ियां सामने आईयां हैं। तो तुहानूं लगातार टीवी स्क्रीन के उपर तुसीं आंकड़े जिहड़े हैं वो भी देख सकते हो कि कुछ दिन पहला की पड़ताल जिहड़ी सीगी वो भी जगबानी के उपर दिखाई गई सी कि किस तरीके दे नाल कुछ रसूखवान लोग इस स्कीम का लाहा लै रहे सन। तो ग्राफिक के माध्यम राही तुहाडी टीवी स्क्रीन के उपर तुहानूं आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल किहड़े जिले दे विच सब तो ज़्यादा अजिहे अयोग लाभपात्री मिले सन। सब तो वध बठिंडे दे विच सन, पर हुण जिस तरीके नाल पड़ताल सामने आ रही है, पड़ताल दे विच आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिहड़ा ब्यौरा आधार कार्डां नाल लिंक करन तो बाद जिहड़े तत्थ सामने आए हैं वो बड़े हैरानीजनक हैं। तो तुहानूं ये भी दस दिंदे कि पंजाब दे विच करीब 10.56 लाख अजिहे रसूखवानां की शनाख्त हुई है, जिन्हां नूं आटा दाल स्कीम का लाहा मिल रहा सी, जो राशन लै रहे सन। तो पंजाब मंडी बोर्ड ने 12.50 लाख लोगों का आंकड़ा सरकार नूं दिता सी, जिन्हां वल्लों सालाना 60,000 तो वध मुੱਲ की फसल वेची गई सी। इन्हां विचों करीब 7 लाख लोग अजिहे मिले हैं जिन्हां की सालाना आमदन 2 लाख रुपए तो ज़्यादा सी, पर इस स्कीम के लाभपात्री बनने लई उन्हां वल्लों आमदन हद सालाना 60,000 रुपए मिथी हुई है। तो पंजाब मंडी बोर्ड वल्लों वध आमदनी वाले मुहैया कराए आधार कार्ड का मिलान जो आटा दाल स्कीम के राशन कार्ड नाल किया गया, तो 81,646 अजिहे राशन कार्ड सामने आए, जिन्हां दे लाभपात्रियों वल्लों सालाना 5 लाख रुपए तो ज़्यादा की फसल वेची गई सी। तो इन्हां राशन कार्डां ते 3.47 लाख लाभपात्री अनाज लै रहे सन। इस तरह 2 तो 5 लाख रुपए की फसल वेचण वालियां च 86.900
86,946 ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14.56 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22,478 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 4400 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 70,162 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 99,967 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ 45,844 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 16,799 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4908 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4897 ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11% ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8% ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ 9391 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 51% ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ 8% ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1.63 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ 40.68 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20.78 ਲੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ FCI ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ 45,000 ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ FCI ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 9391 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 51.8% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ
ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਭੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।